يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. صدق Allahul Azim. Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul atau seorang nabi melainkan apabila ia bercita-cita supaya kaumnya beriman kepada agama Allah yang dibawanya, maka syaitan pun melemparkan hasutannya mengenai usaha rasul dan nabi itu mencapai cita-citanya. Oleh itu, Allah segera menghapuskan apa yang telah diganggu oleh syaitan. Kemudian Allah menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuhnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang demikian kerana Allah hendak menjadikan hasutan syaitan itu sebagai satu fitnah cubaan bagi orang-orang yang ada penyakit kufur engkar dalam hati mereka dan yang hatinya keras membatu. Dan sesungguhnya mereka yang zalim itu sentiasa berada dalam pertentangan yang jauh dari kebenaran. Dan juga supaya orang-orang yang
beroleh ilmu mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu benar dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman kepadanya sehingga tunduk taatlah hati mereka mematuhinya. Dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Dan orang-orang yang kafir tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kiamat secara mengejut, atau datang kepada mereka azab hari yang tidak ada kebaikan untuk mereka. Kuasa pemerintahan pada hari kiamat itu tertentu bagi Allah. Ia akan menghukum di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh ditempatkan dalam syurga yang penuh dengan segala nikmat dan kesenangan. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, maka mereka beroleh azab seksa yang menghina. Dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sudah tentu Allah akan mengurniakan kepada mereka limpah kurnia yang baik. Dan ingatlah sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi limpah kurnia. Sudah tentu Allah akan memasukkan mereka yang tersebut itu ke tempat yang mereka sukai, yakni syurga. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyabar. Demikianlah janji balasan Allah yang melimpah-limpah itu. Dan sesiapa yang membalas kejahatan orang, sama seperti yang dilakukan kepadanya, kemudian ia dianiaya lagi, demi sesungguhnya Allah akan menolongnya. Dan dalam pada itu ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Hajj. Surah yang ke-22 pada juzuk yang ke-17. Bermula pada ayat yang ke-52 sehingga ayat ke-60. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan pada ayat yang ke-49 dan 51 tentang peranan Nabi. Tugas sebenar Nabi SAW itu menyampaikan kebenaran dan memberi amaran kepada manusia yang tidak mau beriman. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bagi yang beriman yang mengikuti Nabi SAW, mereka akan mendapat keampunan dan mendapat syurga Allah. Manakala orang-orang yang berusaha untuk melemahkan agama Allah, untuk mendustakan keterangan-keterangan dan perintah-perintah Allah, mereka tidak akan berdaya melakukannya, bahkan mereka berkesudahan menjadi penghuni neraka jahanam. Sebagaimana juga telah kita tafsirkan sebelum ini tentang kemusnahan kaum-kaum terdahulu, supaya manusia mengambil iktibar akan kemusnahan mereka, di sebalik kekayaan mereka, di sebalik kemewahan mereka, di sebalik kekuatan yang pernah mereka nikmati, tamadun yang hebat yang pernah mereka bina, akhirnya semuanya luluh binasa. Dek kerana mereka mengingkari dan mereka menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka seringkali mencabar supaya didatangkan azab atas keingkaran mereka. Maka Allah Ta'ala memusnahkan kaum-kaum yang telah kita bicarakan tentang kehebatan mereka sebelum ini. Manakala ayat yang kita bacakan pada malam ini bagi menjelaskan bagaimana Allah mengukuhkan perintahnya, Allah mengukuhkan wahyunya di sebalik usaha syaitan yang berterusan untuk mengganggu kebenaran-kebenaran sampai ke telinga manusia, menghalang kebenaran sampai dalam pengetahuan manusia. Walau bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh syaitan, bukan usaha yang dilakukan oleh manusia yang mengikut jejak langkah syaitan untuk menghalang ayat Allah dan kebenarannya sampai ke telinga, untuk menghalang kebenaran daripada diikuti dan disebarkan, melainkan mereka akan gagal. Cukup kita melihat dalam tempoh dakwah Rasulullah, bahkan tempoh kemunculan dan penyebaran Islam itu sendiri menjadi saksi yang nyata bagaimana Islam tidak pernah boleh dilumpuhkan. Bahkan umat Islam terus tersebar besar, terus bertambah bilangan mereka. Bahkan ajaran-ajaran kebenaran itu disampaikan melalui media cetak, media elektronik, melalui ceramah,
walau dihalang dengan berbagai bentuk. Maka ia tersewa. Maka ini menunjukkan bahawa Allah akan mengukuhkan agamanya. Sama ada dibenci oleh manusia atau tidak. Ini sama dengan ayat yang pernah kita selalu bacakan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan fitnah mereka. Dengan mulut-mulut mereka. Dengan da'ayah. Dengan provokasi mereka. Dengan segala pembohongan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan agamanya walau dibenci oleh orang kafir. Kerana itu bila kita bacakan ayat ini pada malam ini. Bila Allah menyebut. وَمَا أَرْسَلْنَا. Dan tidaklah kami utuskan. Min qablika sebelummu wahai Muhammad. Min rasulin wala nabiyyin. Sama ada rasul ataupun nabi. Dan kita tahu bila kita sebut rasul, ialah nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan perintah Allah SWT. Manakala kalau kita sebut nabi, iaitu orang yang Allah beri wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkan. Setengah ulama menafsirkan bahawa bila sebut rasul ialah seorang lelaki yang diberi wahyu yang diminta disampaikan kepada manusia. Manakala nabi pula ialah seorang yang juga diperintahkan menyampaikan wahyu. Bezanya di mana? Bezanya rasul mereka membawa syariat baru. Manakala nabi mereka mentakrirkan, yakni mereka menyampaikan syariat dulu. Syariat dahulu. Kedua-duanya diperintahkan untuk menyampaikan. Ini setengah pendapat ulama dalam penafsiran Nabi dan Rasul. Yang maklum dalam penafsiran yang kita belajar, Rasul yang mendapat wahyu dan diperintahkan menyampaikan. Nabi yang mendapat wahyu tidak diperintahkan menyampaikannya. Tapi buat apa dia jadi Nabi kalau tak diperintahkan? Sebab dia jadi contoh. Manusia bila mereka nak belajar sesuatu, mereka nak tahu sesuatu, mereka nak berubah, wa imam mereka akan diberitahu. Buat macam tu, buat macam ni. Tinggalkan yang itu, tinggalkan yang ini. Atau kerana mereka melihat sesuatu, lalu mereka buat dan mereka tinggalkan. Kita contoh. Tuan-tuan, kita tengok kereta comel. Comel kereta tu tengah depan kita. Lalu pun kita berfikir kita nak make up kereta kita macam kereta tu. Walaupun dia tak kemping pun. Kita pun buat sama. Kita make over macam kereta tu. Ada pula orang kereta dia lawa, dia ajak orang buat kereta macam dia. Lawa ni. Kereta ni kalau buat je lawa, value pun naik. Maka orang pun buat sebab suruh. Maka demikian beza Rasul dan juga Nabi. Rasul dia ajak manusia. Nabi dia tak ajak, tapi dengan keberadaannya dia menjadi contoh. Tengah orang buat maksiat, bila duduk depan orang buat baik, dia pun tak berani buat jahat. Walhal yang buat baik itu tak buka mulut pun. Dia tak buka mulut pun. Tapi kita cukup menjadikan sebab untuk kita buat baik. Atau kita segan pada dia. Asal kita nak buat jahat, tapi ada orang baik depan tu. Dia tak larang. Dia senyap dia. Lalu kita segan sebab dia ada. Ada orang pula memang dia larang. Kita juga segan sebab dia larang. Maka itu dalam maksud Rasul dan Nabi. Tapi setengah ulama menyatakan Rasul dibawa syariat baru. Manakala Nabi mereka ingin menyebarkan syariat yang sudah dibawa oleh Nabi dulu, Rasul dulu. Dan setengah ulama menyatakan ini pendapat yang lebih asah, yang lebih tepat. Dalam membicarakan tentang Nabi dan Rasul, seorang nak beritahu, Rasul buat syariat baru, Nabi dia tak buat syariat baru, tapi dia juga menyampaikan. Maka kata Allah, tidak kami utuskan sebelummu wahai Muhammad, Rasul atau Nabi. Rasul khusus, Nabi umum. Kan Rasul lebih sedikit berbanding Nabi. Illa idza tamanna, melainkan apabila mereka, yakni nabi-nabi ini berkehendak. Apa maksud tamanna? Perkataan tamanna artinya bila nabi ini hendak menyampaikan, hendak memberitahu, membaca ayat Allah, membaca perintah Allah, melainkan akan berlaku apa? Alqasyaitanu fi umniyatihi. Syaitan akan mengganggu perkataan nabi-nabi itu. Artinya bila para Nabi baca Al-Quran sebagai contoh. Kalau Rasulullah SAW baca Quran. Maka bila baca Quran, dia ada tempoh waqafat, tempoh berhenti.
Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Nabi berhenti. Rasulullah bila baca Al-Fatihah, Nabi berhenti pada 7 wakaf. Aku ulama menamakan ia sebagai wakaf. Nabi berhenti. Satu persatu Nabi baca. Baik, dalam membaca ayat pertama hingga ayat kedua, dia ada ruang menunggu. Ruang menunggu tu adalah syaitan ganggu supaya dia dengar lain. Dia faham lain. Macam contoh saya kuliah. Bila saya kuliah, saya cerita-cerita. Oleh kerana bila kita nak beritahu satu benda, kita pun akan terang, jauh pergi. Akhirnya sebahagiannya faham lain. Kerana syaitan mengganggu kefahaman. Dia kata perbuatan ini adalah haram sekian-sekian. Dia boleh faham benda itu halal. Kerana syaitan cuba untuk memalingkan kefahaman sebenar. Kalau pada Nabi, waktu mana mereka baca Quran, ruang-ruang setiap ayat yang nak dibaca berikut ayatnya, maka syaitan akan menjadikan mereka salah dengar, mereka salah faham, mereka salah fikir. Dan ini memang berlaku. Tapi Allah beritahu, kebenaran ini, walau mula-mula mungkin ada orang salah faham, maka dia tetap akan dikukuhkan kefahaman sebenar. Saya kata kita kalau dengar kuliah, kadang-kadang kita faham ustaz kita cakap lain. Ustaz cakap hukum sekian-sekian, kita macam faham lain. Ustaz kita cerita macam ni, kita faham lain. Ustaz ni cerita, okey Rasulullah dia bersembunyi di Gua Thur. Kita boleh faham di Gua Hira pula bersembunyi. Ini bila dengar ceramah hijrah. Okay, Rasulullah berhijrah. Peringkat pertama apa Rasulullah buat? Okay, Nabi akan pergi ke Gua Thur. Naik Jabal Thur, bersembunyi Gua Thur. Tapi tahu macam mana kita boleh faham Gua Hira, akhirnya bertekak dengan orang. Gua Hira Nabi sembunyi. Salah faham. Ini kerja syaitan. Mengganggu kepahaman kita. Sehingga menyalahkan, mengelirukan, apatah lagi berkait dengan hukum hakam, dosa pahala. Ustaz ni cerita bab muamalah ni haram. Dia boleh faham halal. Dia bukan menyeleweng, tapi diselewengkan oleh syaitan. Sebab tu kita tengok orang tu guru sama, tapi faham dia lain. Faham dia lain. Ini faham lain, akhirnya mereka bawa satu kepahaman yang menyalahi apa yang dipahami oleh gurunya sendiri. Maka kata Allah, tidak ada Nabi dan Rasul. Ketika mana mereka menyampaikan perintah, atau mereka membaca ayat Allah, melainkan syaitan cuba mengganggunya. Supaya orang yang dengar tu salah faham. Supaya orang dengar tu salah sangka. Supaya orang dengar tu salah membuat kesimpulannya. Kemudian kata Allah, fayansaqullah, maka Allah akan menghapuskan segala sangkaan, segala penyelewengan yang dibuat oleh syaitan. Ma yurki syaitan, apa yang cuba dicampakkan oleh syaitan. Summa yuhkimullahu ayatih, kemudian Allah akan mengukuhkan ayatnya. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Quran bila Rasulullah baca, sahabat tulis. Zaman dulu kita Al-Quran ditulis. Artinya bila Rasulullah baca, maka sahabat pun tulis. Maka sebahagian mereka mungkin tulis salah. Maka Rasulullah suruh baca balik. Untuk Rasulullah betulkan balik. Sehingga Al-Quran kukuh, betul, macam daripada Allah kepada Jibril, kepada Nabi SAW sehingga hari kiamat macam tu. Artinya bila ditulis balik. Kadang-kadang kita tuan-tuan bila tengok hadis Rasulullah SAW. Bila dibaca hadis Nabi, kita pun tulis. Akhirnya tertinggal beberapa perkataan. Tinggal beberapa kalimat. Atau tersilap bagi. Lalu faham lain. Lalu kita membaca hadis ni, lalu ada seorang betulkan balik. Maka kepahaman mula kembali. Makanya dimaksudkan, setiap kebenaran yang cuba disampaikan akan ada syaitan yang cuba kelirukan. Setiap ayat-ayat Allah yang cuba disebarkan akan ada syaitan untuk mengelirukannya. Namun Allah akan membuang segala kekeliruan syaitan tadi dan mengukuhkan ayat Allah. Sebab itu Al-Quran terpelihara penulisannya semenjak zaman Rasulullah sehingga zaman kita. Tak ada satu pun, tuan ambil 10 Quran tengok semua. Mereka semuanya sama. Walaupun proses gangguan tu berlaku. Dulu bila kita ambil subjek Al-Quran, antara caranya ialah kita tulis balik Al-Quran. Kemudian bila kita periksa, kita ada peperiksaan kita namakan sebagai rosam. Rosam maknanya tulis ayat tu. Yang baca-baca tulis.
Bila kita tulis tu, kita kadang-kadang baca lebih laju dari tulis. Kita dah baca dalam otak kita ni, tapi kita tulis tadi, mungkin tertinggal beberapa patah perkataan. Maka itu kerja syaitan. Tapi akan tetap Allah betulkan benda tu. Tok Guru kita cek balik ni salah, betulkan balik. Sebab tu Al-Quran dia beri proses penelitian. Tuan-tuan tahu bila bagaimana Quran ditulis. Kalau dalam zaman sekarang pun bila mereka cetak Al-Quran, tulis, dia ambil. Ni kita panggil dia punya master dia. Dia punya versi asal ditulis. Maka dia ada berpuluh panggil pentasih Quran. Guru kami pernah menjadi ketua pentasih Quran di Universiti Al-Azhar. Pakai kanta baca tengok. Takut ada ayat yang jatuh dan gugur baca. Yang tulis tu dah hafil Quran. Yang cek ni semua hafil Quran. Yang semua mata sihat tapi pakai kanta lagi. Kanta. Takut ada silap. Takut sing tu gigi 2 bukan gigi 3. Cek. Kemudian diterbitkan, dicek lagi oleh golongan pentasih. Kalau kita kat Malaysia di KDM pula. Kementerian Dalam Negeri, dicek pula. Kalau tuan-tuan beli Quran tengok belakang tu. Senarai KDM. Walau waktu tulis dah cek. Waktu keluar cek lagi. Cek. Makanya dimaksudkan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Summa yuhkimullahu ayati. Allah tetap akan mengukuhkan ayatnya. Tak akan ada penyelewengan. Sama ada tulisan atau penyampaian. Kalau ada orang hari ini cuba selewengkan penafsiran Al-Quran, melainkan Allah akan datangkan orang yang membetulkan penyelewengan dia. Tak ada orang boleh tafsir Quran suka hati dia je. Dia nak tafsir Quran tu dia tafsir. Tak mungkin. Allah akan kukuhkan supaya kita faham makna betul-betul. Maka demikian Allah menjaga agamanya. Dan demikian Allah menjaga ajaran para rasul. Sehingga disampai pada kita sebagaimana sepatutnya disampai. Kemudian kata Allah, liyaj'ala ma yulqi syaitan, yang dilakukan oleh syaitan itu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad, sebagai satu ujian Allah, fitnah kepada orang yang berpenyakit hati, wal qasiyatu qulubuhum, dan orang-orang yang keras hatinya. Orang kafir dia baca Quran sebab dia nak cari salah Quran. Kerana kebencian dia pada Quran, bukan kebenciannya pada umat Islam. Lalu dia kata dalam Quran sebut benda ni. Dalam Quran kata begitu begini. Dia cuba faham cara dia. Dan syaitan mengelirukannya. Maka bila sampai kepada orang beriman, maka dia jelaskan ayat sebenar, maka dia penyebab untuk mereka beriman. Tak tahu ramai orang kafir, dia salah faham, dia kata Quran, dan Quran suruh bunuh orang. Dan Quran ajar begini, berjual begitu. Dia dipahamkan begitu. Maka kita kata pada dia, tunjuk ayat mana yang sebut dalam Quran suruh bunuh orang. Tanpa sebab. Yang dalam Quran kata begitu, begini. Maka bila mana dibaca, sebab syaitan cuba mengelurkan fahamannya supaya mereka melihat Al-Quran ini sebagai suatu benda yang tidak baik. Walau Al-Quran Allah sebut sebagai petunjuk. Maka kata Allah, bila mereka itu benar-benar berpenyakit hati dan mereka benar-benar keras hati, mereka akan terus menggunakan da'iyah syaitan ni. Kemana pun mereka guna da'iyah ini. Akhirnya sampai peringkat kebencian, mereka bakar Quran. Mereka koyak Quran. Mereka kunyah Quran. Mereka menganggap ini da'iyah. Dan bila dibentangkan kepada ulama'nya, pada pendakwahnya, akhirnya mereka mendapat penjelasan yang sebenar. Maka kata Allah, perbuatan syaitan itu ujian pada manusia. Khususnya pada orang yang memang benci Islam. Contoh kita kalau benci orang, pantang kita dengar kelemah orang tu, kita pun macam cepat percaya. Fitnah ni. Walau benda tu bukan. Akhirnya kita malu sendiri. Sebab kita tak suka dia. Asal benda berita buruk, lalu kita rasa macam dia terlibat. Oh dia tu terlibat tu. Yang boleh tangkap 8 orang semalam. Yang curi tu, dia seorang-seorang. Kita beria je. Tiba bila tengok betul senarai, tak ada orang. Yang ada tu anak kita seorang. Terus jadi kantor orang ni. Sama dalam Quran, kisah Quran. Mereka tuduh Quran macam ni. Dek penyakit hati mereka. Dek kerana keras hati mereka untuk terima kebenaran. Tak nak terima kebenaran. Bahkan mereka lebih percaya pada fitnah. Akhirnya mereka tersipu malu sendiri. Kerana ternyata ayat tu tak menyentuh tentang itu. Tidak bercakap tentang itu. Maka ini kebodohan. Mereka kata dalam Quran ada salah nahu. Ini geng-geng ulama nahu pula. Lalu kita kata siapa yang mencipta nahu tu? Nahu tu sumbernya Quran. Quran yang buat peraturan nahu tu. Bukan nahu yang buat peraturan Quran.
Bagaimana kata, kalau kita yang buat peraturan, orang kata kita pula salah. Tak peraturan saya buat. Saya boleh kata macam tu, boleh macam ni. Itu peraturan saya buat. Saya nak kata masuk kerja pukul 8, saya pun nak ubah pukul 9. Kata, cik, ni masuk kerja pukul 8. Tak, saya dah ubah pukul 9. Saya buat peraturan tu, saya bos. Mana salahnya? Maka golongan ini cuba cari kesalahan Al-Quran dengan pelbagai cara. Bab hukum akal, bab sejarah, bab sekian, bab dari sudut grammar. Mereka kata Quran lah sumbernya, asasnya. Akhirnya mereka terduduk. Dek kerana kebencian mereka. Kemudian kata Allah, wa innadh dhalimin lafi shiqaqin ba'id. Dan orang-orang zalim sentiasa berpecah belah sesama mereka. Ambil contoh. Ketika mana orang zalim tadi menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam nak tolak Rasulullah SAW, lalu mereka nak tuduh apa? Seorang tuduh Nabi ni ahli sihir. Seorang lagi tuduh Nabi ni ialah seorang yang penipu. Seorang lagi tuduh Nabi ni seorang yang gila. Semua tuduhan tadi ada kontradik sesama mereka. Macam mana orang gila boleh jadi penyihir? Dan macam mana orang gila boleh jadi penyair? Orang gila, penyair, ahli sihir. Tapi berlaku kontradik kerana mereka benci pada kebenaran, lalu mereka tuduh macam-macam. Dan Allah juga menjelaskan bahawa mereka inilah fi shiqaqin ba'id. Mereka terus jauh daripada kebenaran. Sebab mereka membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenci orang beriman, wala itulah sumber kebenaran. Sumber kebenaran daripada mana? Daripada Nabi. Yang kedua daripada orang beriman. Lalu bila mana mereka benci Nabinya sallallahu alaihi wasallam dan benci orang berimannya, daripada mana mereka nak dapat sumber kebenaran? Munafik memang tak akan dapat kebenaran pun, orang kafir. Tetapi bila kita tahu sumbernya cuma di situ, apa yang patut kita buat? Menghampiri sumbernya. Tuan-tuan tahu sumber air cuma kat sini. Lalu kita menafikan sumber ini untuk cari sumber lain. Akhirnya kita mati kekeringan, mati dalam kemarau. Kebenaran ada pada Rasulnya. Kebenaran ada pada orang beriman. Tiba-tiba orang kafir cuba mencari kebenaran lain daripada dua sumber utama ini. Akhirnya mereka sampai sudah tak jumpa kebenaran. Mereka cuba buat syariat baru mereka. Peraturan baru mereka. Terus mereka jauh daripada kebenaran. Kalaulah mereka ini menghampiri orang beriman dan menghampiri Rasulnya, nescaya mereka akan dekat dengan kebenaran. Kemudian kata Allah SWT menjelaskan bagaimana tabiat orang kafir. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, dan untuk orang-orang berilmu mengetahui annahul haq, bahawa kebenaran itu min rabbika, datang daripada Tuhanmu wahai Muhammad. Fayu'minu bihi, lalu mereka dengan segera beriman dengannya. Fatukhbita lahu qulubuhum, lalu tenanglah hati mereka, lalu gembiralah hati mereka, lalu tunduklah hati mereka, lalu khusyuklah hati mereka, lalu gembiralah hati mereka. Tuan-tuan sekalian, manusia, walau dia ada harta, walau dia ada pangkat, walau dia ada keluarga, walau dia ada segala, tapi kalau kebenaran tak sampai di hatinya, dia tak akan gembira. Dia tak akan tenang. Perkara yang menenangkan kita bila kita mengetahui kebenaran. Kebenaran tu apa? Kebenaran tentang matlamat hidup kita, siapa Tuhan kita, bagaimana patut kita hidup, macam mana patut kita hidup. Walaupun kita duk fikir selama ni hidup kita dengan adanya duit, adanya pangkat, tak lama-lama kita faham bahawa hidup kita bukan untuk itu. Untuk kita tunduk pada kebenaran. Untuk kita tunduk kepada hukum hakam. Untuk kita menjadi hamba Tuhan. Siapa yang memilih untuk tidak menjadi hamba, maka dia akan menjadi hamba kepada kehinaan dirinya, syaitannya dan hawa nafsunya dan syahwatnya. Sebab manusia macam mana pun dia akan jadi hamba. Apa maksud hamba? Ikut. Patuh, turut, hamba. Waimah dia patuh turut pada nafsu dia. Patuh turut pada manusia. Patuh turut pada raja dan orang berkuasa. Patuh turut pada kawan dan teman taulannya. Patuh turut pada persekitarannya. Atau patuh turut pada undang-undang Allah. Manusia semuanya jatuh. Tetapi bila manusia itu Allah nak beri kemuliaan, dia jatuh untuk sujud pada Allah, bukan jatuh untuk tertiara. Kita ikut mana pun akan jatuh. Tapi kalau kita memilih jatuh yang mulia, jatuh kita untuk tunduk sujud pada Allah. Memang kita jatuh, tapi untuk sujud pada Allah.
maka mulia kita Allah angkat. Atau orang tunduk jatuh kerana ikut nafsu. Lalu apa kesudahan yang ikut nafsu? Dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan keluarganya, dengan kawan yang ramainya. Apa jadi pada mereka? Mereka tak akan rasa pun gembira. Sebab itu Allah menyebut yang tunduk pada kebenaran ini, fatukhbita lahu qulubuhum, hati mereka pun tenang, gembira. Hati mereka merasa redha. Hati mereka menjadi khusyuk. Maka ini kesan orang berilmu. Bila mereka tahu kebenaran datang dari Allah. Tentu orang berilmu dia buat kajian. Kalau kita sebut orang pandai, kerjanya cuba mengkaji. Maka mereka pun kaji kenapa bintang tu bergerak begini, kenapa sungai tu mengalir macam ni. Mereka akan kaji. Kenapa motor tu bergerak macam gini, kenapa kereta tu jadi macam ni. Mereka mengkaji. Tapi kaji mereka tadi untuk mengetahui bagaimana, tapi mereka bukan nak mengetahui kebenarannya. Sehingga sampai peringkat mereka ingin mencari kebenaran. Tuan-tuan, bila kita kaji matahari macam mana naik, macam mana turun. Matahari ni besar mana, jarak dia macam mana. Dia terdiri daripada unsur-unsur apa. Kajian tadi untuk kita tahu. Tapi bukan untuk kita mengetahui kebenaran. Kebenarannya bagaimana? Kebenarannya ialah Allah yang menciptakan matahari. Itu kebenaran. Kebenarannya Allah menciptakan manusia. Manusia nak tahu daripada sperm, air mani, bagaimana dia bergerak, menjadi zigot, menjadi embrio, menjadi sekian, jadi manusia. Itu macam mana mereka nak tahu. Tapi itu bukan kebenaran lagi. Kebenarannya ialah Allah yang menciptakan manusia. Manusia memang nak tahu bagaimana pergerakan malam dan siang. Macam mana tempat tu jadi malam, macam mana tempat tu jadi siang. Tapi kebenarannya ialah Allah yang menciptakannya. Manusia nak tahu rezeki itu macam mana boleh jadi banyak. Kita pun coaching, kita pun masuk kursus. Macam mana rezeki banyak. Kebenarannya ialah Allah yang bagi rezeki. Bila manusia sampai natijah kebenaran, maka dia benar-benar berilmu. Tapi kalau sekiranya dia tak sampai natijah itu, dia belum berilmu. Dia belajar bab cara nak dapat duit. Oh, kita kena buat macam gini, duit pun banyak. Akhir dia buat-buat tak ada, duit tak banyak. Musuh pula banyak. Hutang pula banyak. Padahal dia ikut coaching ni. Dia jadi hutang banyak, musuh banyak. Sehingga dia tunduk dan patuh untuk dikata rezeki Allah bagi. Kita kata kalau nak dapat ikan banyak, kena beli pukat ni. Kena pakai bot ni, kena mengair berapa jauh, berapa batu nautika daripada darat. Kena pergi kawasan ni kawasan lubuk ikan. Sekian. Habis ilmu guna. Akhir tak dapat ikan. Tak dapat ikan. Sehingga kita tunduk berkata yang bagi rezeki ikan tu Allah. Akhir mengair tepi jambatan pun dapat ikan merah. Mengair tengah laut tu, dapat ikan gelama kecil. Tengah laut. Mengair tepi jambatan kat rumah tu, dapat ikan merah 6 kilo. Bila mereka tahu yang bagi rezeki tu Allah. Ni, bisnes kat Kuala Lumpur, dia hutang. Bisnes depan rumah mak je, jadi jutawan. Padahal lokasi tu tak sedikit langsung. Bisnes depan rumah mak. Mak kata kau meniaga lah depan rumah aku tu. Jualan nasi lemak ke nasi benda ke. Ibu besar kedai, jadi kaya. Sehingga mereka faham yang bagi rezeki tu Allah. Itulah kebenaran. Sebab tu bila Allah sebut di sini, وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Untuk orang berilmu mengetahui kesudahan ilmu tadi. Kebenaran itu dari Allah. Itu kesudahan bagi setiap ilmu. Kalau orang duk mengaji tinggi-tinggi, duk nampak diri dia tak nampak Tuhan, dia tak dapat kebenaran tu. Kata kita tengok, kita ada ilmu hari ni. Kenapa? Allah beri ilmu. Malaikat. Waktu dia tengok manusia ni, apa lebih nak jadi khalifah? Apa lebihnya? Banding malaikat, ingatan malaikat kuat. Malaikat tak pernah lupa. Manusia lupa. Manusia ni lupa sifat dia. Malaikat tak lupa. Malaikat tak tidur. Manusia tidur. Malaikat tak pernah penat dan tak pernah bosan. Manusia penat, bosan. Kita kalau mengaji, lama-lama penat, lama-lama bosan. Malaikat duk tengok apa sebab manusia ni Allah nak jadikan dia khalifah. Dengan dia ada segala kekurangan. Berbanding malaikat segala kesempurnaan. Tak tidur malaikat, tak makan malaikat, tak dengki malaikat, tak penat malaikat, tak lupa malaikat. Semua malaikat ni komplit untuk dibawa agenda ilmu. Manusia yang tidurnya manusia. Bukan dia tidur sikit-sikit tidur. Manusia ni. Bukan jenis tidur sikit ni, sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Pantang nampak peluang. Jumpa dinding, jumpa lantai, dia jumpa tiang, tidur. Jumpa rehat, tidur tak rehat. Manusia ni dengan laparnya pula.
Kadang bila lapar nak belajar pun tak senang. Tapi kenapa Allah jadikan manusia membawa ilmu? Manusia menjaga wahyu Allah. Manusia. Bukan malaikat. Yang saya bawakan ilmu manusia, bukan malaikat. Bukan malaikat duk ceramah, duk beri kuliah. Kalau malaikat beri kuliah, tampar semua ni tidur-tidur. Malaikat tak beri kuliah. Manusia beri kuliah. Dengan manusia lupa, tak ingat, tak semangat, penat. Kenapa apa hikmah? Malaikat tanya Allah. Kenapa manusia? Dan Allah Ta'ala berikan satu benda je. Allah ajar Adam apa yang tak diajar pada malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradaha 'ala al-malaikah. Faqala anbi'uni. Kemudian kami ajar pada Adam beberapa kalimah, beberapa nama. Lalu kami beritahu malaikat, beritahu nama ni yang tak diajar tadi. Akhirnya malaikat aku bahawa kebenaran itu datang dari Allah. Mereka kata apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, kami tak ada ilmu melainkan apa yang Allah ajar. Maknanya walau sempurna malaikat, kalau Allah tak ajar dia pun tak tahu. Walau kurang manusia, kalau Allah nak beri tahu manusia lebih tahu pada malaikat. Allah nak beritahu. Jadi kita tuan-tuan, walaupun kita tak mengaji universiti, mungkin kita tak masuk, tak belajar luar negeri, tapi kalau Allah nak suruh kita pandai lebih pada mereka, Allah boleh buat. Inilah yang kita sebut hakikat kebenaran, bahawa ini semua datang dari Allah. Kullum min indillah. Katakan semua dari Allah. Kemuncak bijak kita bila kita kata rezeki dari Allah. Saya pandai, saya sihat ni dari Allah. Bukan kita kata saya makan suplemen ni sihat. Tirulah macam saya makan suplemen ni jadi sihat. Tak pernah sakit saya. Tahu-tahu esok kiak mati. Dia duk bangga dengan tu. Dia lupa. Yang beri sihat saya Allah. Yang beri kuat saya Allah. Yang jadi saya boleh bercakap hari ni Allah. Kalau Allah nak ambil semua saya tak ada. Allah boleh bisu sekejap je. Kadang kita silap minum air je, habis suara. Tu jadi kecil suara kita. Kita silap jalan je, terus terseliuh. 2 bulan tak jalan. Bila Allah nak ambil, jangan ceritalah vitamin kita tu. Jangan ceritalah suplemen kita tu. Jangan ceritalah doktor pakar kita tu. Jangan ceritalah kad insurans kita tu. Semuanya tak bermakna pada hari yang Allah kehendaki sesuatu pada kita. Maksudnya ialah, orang yang benar-benar berilmu, dia tahu punca sesuatu Allah. Itulah orang berilmu. Tu saintis akhirnya kaji, masuk Islam. Kenapa? Inilah kehebatan Allah yang menciptakan. Sunnah Allah. Allah badi'us samawati wal ard. Begitu unik ciptaan Allah SWT. Akhirnya beriman. Yang kita duk tengok, kita duk kaji, kita duk belajar untuk menghasilkan natijah iman pada Allah. Sebab itu turun surah Al-Alaq. Kita baca balik surah Al-Alaq. Apa tujuan ilmu? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhan, dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Allah suruh baca. Tambah ilmu. Tapi ingat, nikmat baca, nikmat ilmu daripada Allah yang menciptakan kita. Kalau Allah tak ciptakan kita, mana nak ada ilmunya kita? Allah ciptakan kita. Allah beri telinga, pendengaran, penglihatan, hati. Sehingga kita pun dapat tahu ilmu. Dan ilmu ni juga Allah boleh lupakan kita. Datang umur tua, datang umur nyanyuk. Walau orang hafiz 30 tahun. Dia boleh lupa. Saya duduk semayang belakang masjid Imam Madinah. Saya kenal Imam Madinah ni, tak sebut nama lah, memang glamour. Akhirnya dia salah baca Quran, ayat yang biasa dia baca. Ayat biasa salah. Duk kokak. Tak pusing kat mana ni? Tak dia pusing dah. Salah. Nak beritahu demikian bila Allah nak ambil ini. Itu dah puluh tahun hafiz Quran. Bukan kita hafiz baru sehari. Ini puluhan tahun. Bila Allah nak ambil. Jadi itulah hakikat ilmu. Semua datang dari Allah. Kaya datang dari Allah. Allah nak ambil jadi macam korong sekelip mata habis. Sihat kita datang dari Allah. Allah nak ambil kelip mata kita tak sihat. Bangun tidur esok stroke habis. Hilang semua suplemen kita tu. Jadi ini disebut orang berilmu tahu kebenaran dari Allah. Dia tahu semua. Kemudian kata Allah. Wa inna Allah. Dan sesungguhnya Allah itu. Lahadil ladhina amanu. Yang benar-benar memberi petunjuk. Kepada orang beriman. Ila siratim mustaqim. Kepada jalan yang lurus. Apa maksud beri petunjuk pada jalan yang lurus? Maknanya jalan Islam. Ataupun dia dapat ilmu yang membawa dia kepada Tuhan. Itulah dia jalan lurus.
Tuan-tuan mengaji apa pun. Tuan-tuan mengaji bahasa Inggeris, mengaji matematik, mengaji sains, mengaji geografi. Sehingga kita nampak Tuhan. Ilmu tadi, kita nampak Tuhan. Kita engineer, kita arkitek, kita doktor, kita businessman. Kita nampak Tuhan. Maka ini yang dimaksudkan Allah beri kita jalan lurus. Jalan lurus tadi, apapun aktiviti kita dalam kehidupan, nampak Tuhan. Orang namanya cikgu, dia nampak Tuhan. Dan dia bersyukur atas segala nikmatnya. Orang namanya nelayan, dia nampak Tuhan. Maka dia bersyukur atas segala nikmatnya. Orang yang kerja apa benda pun, dia nampak Tuhan. Ini maksudnya berada dalam jalan yang lurus sentiasa. Dia tak pernah lupa Tuhan dalam kehidupannya. Yang memberi rezeki, yang beri kesihatan, yang bawa dia pada benda ni, yang jadikan dia macam ni, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah, wala yazalul ladzina kafaru. Ada pun orang yang kafir. Sentiasalah mereka fi miryatin min, dalam keraguan. Hatta ta'tiyahumus sa'a baghtatan, sehingga datang kiamat mengejut pada mereka, au ya'tiyahum azabu yaumin aqim, atau sehingga datang kepada mereka azab Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang aqim. Aqim ini azab yang dahsyat, azab yang rare. Rare ni maksudnya apa? Yang tak disangka oleh mereka berlaku. Dia kata pelik lah, rare ni pelik. Seperti kalahnya mereka dalam perang Badar tanpa mereka sangka. Seperti binasanya kaum Ad, kaum Samud dengan malapetaka yang mereka tak sangka akan hancur keturunan mereka dan tamadun mereka. Ini yang disebut sebagai, dalam ayat ini, azabu yaumin aqim. Aqim ni maknanya mandul. Dalam bahasa literally-nya, terjemahan harfinya. Maksudnya suatu benda yang jarang berlaku ataupun tak pernah berlaku melainkan pada dia. Azab tadi. Macam kekalahan perang Badar. Tentang kekalahan perang Badar, musyrikin Mekah tak pernah sangka mereka kalah. Dek kerana tentera mereka terlatih, tentera mereka ramai. Mereka bawa bekalan yang banyak, senjata yang cukup. Lawan pula orang Islam yang memang bukan niat nak perang. Dan jumlah pula sikit. Bawa kuda cuma 2 ekor. Sa'ad bin Abi Waqqas, Miqdad bin Aswad. Ni je naik kuda. Kemudian naik ibil ataupun unta cuma 70 ekor. Bergilir seekor 3 orang. Seekor 3 orang. Rasulullah pun bergilir sekali. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, unta ni tuan naik seorang je. Tak payah gilir-gilir lah. Nabi kata, aku ingin mendapat pahala sebagaimana kamu dapat pahala. Nak gila juga, aku nak pahala juga. Walau Nabi-Nabi ni memang setiap detik dia pahala. Tapi Rasulullah SAW juga macam ruang dapat pahala. Bergilir unta. Kalau ikut Nabi boleh seekor unta dia. Tapi kata Rasulullah, aku juga ingin mendapat pahala macam kamu dapat pahala. Kita gilir. Aku seekor unta bergilir 3 orang. Berlaku perang Badar. Perang yang serba kekurangan. Yang Abu Jahal duk ketawa besar ingat menang. Sambil minum arak, sambil sembelih unta setiap hari. Ni enteng, mudah. Ini easy. Tahu-tahu kalah. Kalah teruk. Pemimpin besar mati belaka. Pada hari itu, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu membunuh 30 orang pemimpin mereka. Hamzah je dia 30 orang dia bunuh. Seorang dia bunuh 30. Maknanya gagah dia. Bukan macam kita tengok yang tinju tu, seorang je dia lawan. Tupung separuh nafas habis. Yang dapat juara dapat tali pinggang. Jadi lawan seorang je. Ini Hamzah sekali 30 orang diligam saya. Mati belaka. Sehingga Allah. Yang menjadi dendam kesumat pada musyrikin Mekah dalam perang Uhud. Mereka tak sangka perang Badar berlaku. Kalahnya teruk. Akhirnya kata Allah. Orang kafir. Dia sentiasa dalam keadaan keraguan kebenaran Islam. Sehingga datang kiamat. Atau datang kekalahan mereka yang tak disangka. Kata orang kafir hari ini. Dengan mereka namakan semua G7 tu negara orang kafir. G15 negara orang kafir. Negara yang disebut sebagai NATO yang dikuasa besar, kebanyakan negara kafir. Cuma Turki dia cilak sikit. Negara Pakatan Warsaw ni semua orang kafir. Negara yang punya senjata, produk yang keluar senjata semua orang kafir. Lalu mereka menyangka mereka takkan kalah dengan orang Islam. Sebab itu senang-senang mereka buli negara Islam. Tapi kata Allah, orang kafir sentiasa dirasa macam tu sehingga datang kepada mereka kekalahan yang tak diduga. Akhirnya mereka kalah di Afghanistan. Cabut lagi gitu dia tinggal senjata. Tak diduga. Mereka ingat geng-geng Afghanistan duduk didik serban. Jalan kaki ayam ni senang je ni. Bukan reti senjata. Nampak macam tak pandai je. Muka pun macam nampak sleepy eye je, ngantuk-ngantuk je. Orang mereka latih ni, well trained. Dia latih khas. Mereka nampak macam biasa. Tiba-tiba kalah.
Kalah yang memalukan. Tinggal Afghanistan dengan senjata-senjata sekali. Tinggal bodoh macam tu. Tanpa kesudahan. Dia macam tengah-tengah lawan dan gelangan, tiba cabut lagi. Walaupun dia dah belasah teruk orang ni. Tapi dia boleh cabut lagi lepas tu. Pengadil tak kata lagi siapa menang, siapa kalah. Dia dah cabut lagi. Maknanya kalah moral ni. Ini kita akan azab yang menjadikan mereka akan sentiasa kalah. Dan kita akan menyaksikan terus menerus. Umat Islam yang disangka lemah. Atas kertasnya secara senjata dan sebagainya. Tapi mereka akan kalah dengan tentera Islam. Hatta Yahudi yang disebut sebagai Jaishun la yukharu. Tentera yang tak kalah. Pada tahun 1973, mereka kalah dengan tentera Islam. Dalam peristiwa Ain Jalut, tentera Mongol yang juga tak dikalahkan. Jaishun la yukhar. Akhir kalah di satu tempat yang mana orang Islam mengalahkan tentera Tatar dan Mongol. Kalah. Sejarah menunjukkan yang nampak macam mustahil kalah, akhir kalah di tangan orang Islam. Demikian azab Allah pada orang kafir. Kemudian kata Allah lagi, Al-mulku yawma izin lillah. Kekuasaan sebenar pada hari itu ialah milik Allah. Yang pada hari kiamat. Yahkumu bainahum. Allah Ta'ala akan menghukum secara mutlak kepada hamba-hambanya. Maka bagaimana hukum Allah? Dua hukum Allah. Fallazina amanu wa amilus salihat fi jannatin na'im. Yang beriman dan beramal soleh dalam syurga. Itu hukum Allah. Hukuman Allah jelas. Tak payah kita nak baca buku undang-undang tebal ni. Apa benda hukuman ni? Akta berapa, kurungan berapa, hukuman dia macam mana, atau penjara 2 bulan, atau denda 4,000, atau main atau 10 atau. Hukum Allah mudah. Yang beriman, amal soleh, masuk syurga. Tak ada masuk syurga 5 hari, kemudian keluar pula 2 hari, kemudian tak ada. Lihat undang Allah jelas. Dan kata Allah, walladzina kafaru. Orang kafir. Wa kadzabu bi ayatina. Dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Faulaika lahum azabun muhin. Dan bagi mereka itu azab yang menghinakan mereka. Kan mudah hukum Allah. Tak payah kita sebut buku undang-undang hari ni. Pening kepala peguang nak baca. Hakim pun susah nak hukum macam mana ni. Hukuman Allah mutlak dan mudah. Yang beriman, beramal soleh, sila ke syurga. Yang kafir, yang mendustakan ayat Allah, sila ke neraka. Kerana Allah berkuasa mutlak. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menjelaskan tentang hukuman kepada 2 kelompok manusia. Maka Allah menceritakan tentang janji Allah yang pemurah dengan kemenangan dan syurga kepada setiap orang-orang muhajirin. Orang-orang yang sanggup berhijrah. Wa imma berhijrah meninggalkan negara untuk menyelamatkan agama. Atau berhijrah meninggalkan tempat mereka untuk pertahankan agama. Orang pergi perang tu macam berhijrah, dia keluar. Kedua mereka ini diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah dengan bantuan kemenangan dan syurga. Kata Allah, walladzina hajaru fi sabilillah. Orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Thumma kutilu, kemudian mereka terbunuh. Aw matu, atau terbunuh, atau mati. Yang berhijrah keluar dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan tadi mereka terpaksa berperang ke? Atau mereka mati kerana sakit, mati kerana sebab-sebab tertentu. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Allah akan berikan kepada mereka rezeki. Allah sebut rezeki, rizqan hasana, rezeki yang baik. Apa dia rezeki yang baik? Syurga. Kenapa? Di situ tak ada tua, tak ada penat lelahnya, tak ada mengantuk, tak ada tidurnya, tak ada kencing, tak ada beraknya, tak ada susah hati, tak ada duka citanya, tak ada cemburu, tak ada wasangkanya. Ya Allah, ini tempat yang segala sempurna. Syurga. Nikmat lain kalau kita dapat kat dunia, rasa sikit. Alhamdulillah dapat Ustaz, menang hadiah Azia. Raduan cabutan bertuah. Seronok. Free. Tapi tengok orang sebelah, dia menang Alza. Dia jadi macam tak sedap hati juga. Seronok depan kita, lauk pauk banyak. Tapi tengok orang sebelah, lauk pauk dia lagi rare, ada ketam. King crab. Kita pun datang cemburu sikit. Itu tak panggil rezeki baik. Sebab kita, rezeki kat dunia ni, kita tetap cemburu pada orang lain. Kita anak enang tengok orang lain tujuh Allah. Macam mana dia boleh tujuh? Dia datang rasa cemburu tadi. Tapi bila sebut je syurga, orang tak cemburu. Sebab dia disebut rizqan hasanah. Bukan sekali dia sempurna, bukan dia tak ada cemburu. Tak ada ahli syurga cemburu, syurga satu lagi tak ada. Tak ada. Kerana cemburu itu sifat kekurangan.
Dan di syurga tidak ada sifat kekurangan. Tak ada yang perempuan tak ada cemburu, yang lelaki sementara lagi tak ada cemburu. Atau apa pun nikmat, makinlah disebut nikmat yang baik. Kata Allah, wa innallaha lahu wa khairur razikin. Allah lah yang benar-benar yang paling baik dalam memberi rezeki. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak minta rezeki, minta dengan Allah. Jangan minta dengan orang. Kenapa? Kita bila minta dengan orang, kita jadi hina. Bila kita minta dengan orang, kita pun jadi kurang bersyukur. Kalau kita minta dengan orang, kita makin jauh dari Tuhan. Minta dengan Allah. Minta. Siapa nak bagi tu hal lain. Tapi kita mintanya dengan Allah. Maka itu yang jadikan kita mulia. Itu yang menjadikan kita akan bahagia sebenarnya. Gembira. Ada orang bila minta dengan orang, terpaksa jadi macam orang. Pencacai orang. Hina dia. Hina dia. Tak rasa mulia pun dengan apa dia ada. Tapi kita minta dengan Allah. Tanpa menggadaikan hukum hakam, halal haram, dosa pahala. Tanpa menggadaikan maruah kita. Tanpa melekakan ibadat kita. Atau menyebabkan ibadat kita tertangguh dek cari rezeki. Tak ada. Maka itu rezeki dari Allah. Dan sebaik-baik rezeki. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu. Allah akan masukkan dia di tempat yang Allah Ta'ala redha. Dia maksud. Allah Ta'ala masukkan tempat yang Allah redha, yang syurga. Wa inna allaha la'alimun halim. Allah itu maha mengetahui lagi maha lembut kurniaannya. Maha mengetahui lagi maha lembut. Apa perkataan halim? Yang ini pemaaf. Tidak menghukum manusia. Tidak menyegerakan menghukum manusia walaupun salah dibuat. Perkataan halim. Allah ni maha lembut. Kita tuan-tuan buat salah. Allah hukum ke? Allah beri tempoh. Kita pun taubat, maka Allah maafkan. Kita kalau ikut, kalau kita muhasabah umur kita, banyak mana maksiat kita buat. Allah selamatkan kita dari kebinasaan. Kita rasuah, kita menipu orang, ambil hak orang. Tapi Allah selamatkan kita. Bahkan pada usia akhir kita, Allah kurniakan kita taubat pula. Kalau diampunkan dosa kita, ditutup keaiban kita. Dipandang orang lain, kita ni mulia seolah-olah kita dah beribadat 1000 tahun. Ya, bagaimana Allah itu halim. Menutup keaiban. Padahal kita baru baik 2 hari. 3 hari baru baik. 4 hari baru pergi masjid. Tapi orang tengok dia tu rajinnya ke masjid. Dia tu solehnya, dia tu warak. Lihat Allah tutup keaiban. Walau zaman muda dia penuh dengan daki-daki dosa. Banyak. Tapi kerana Allah tu halim, Allah tak hukum pun dia. Allah tak hukum anak-anak dia. Bukan anak dia mengaji pandai. Jadi baik-baik. Kalau ikut rezeki yang disumbat tu, anak dia jahannam lama dah. Tapi kerana Allah tu maha halim. Maha lembut. Anak dia berjaya. Anak dia baik. Bukan anak dia pula boleh nasihat dia. Dia maha suci Allah. Allah itu lagi maha halim, lembut dia. Dengan tidak menyegerakan hukuman kepada kita. Walau kita buat salah. Kemudian kata Allah. Dzalik, demikian itu. Wa man aqaba bimithli ma uqiba bihi. Siapa yang menghukum sebagaimana ia dianiayai. Thumma bughiya alaihi. Kemudian dia dizaliminya lagi. La yansurannahu Allah. Maka Allah akan tolong dia. Innallaha la'afun ghafur. Allah pengampun lagi maha, Allah itu pemaaf lagi maha pengampun. Baik, apa ayat ini? Apa yang nak diberitahu tentang ayat ini? Kaedah dalam Islam. Siapa yang aniaya kita, kita boleh balas balik. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Siapa yang aniaya kita, kita boleh balas balik. Orang lempang kita sebiji, kita lempang balik. Orang kata kita dengan perkataan maki, kita boleh maki dia balik. Kita tak berdosa, dosa dia yang start. Kalau orang kata kita sesuatu perkataan buruk, kita pun balas balik. Kita balas balik dia. Walaupun kalau kita maaf lebih baik. Lepas kita balas balik tadi, dia pun balas lagi teruk. Maka Allah akan tolong kita lawan dia. Jadi kita tak salah. Sebab kita hukum atau kita jawab balik macam dia buat kat kita. Dia buat. Misalnya kalau saya katakan ditampar kita pun tampar balik lah dia. Atau ditumbuk kita tumbuk balik dia. Adil lah tu. Kita pertahankan diri. Pertahankan hak. Maka tiba-tiba dia buat lebih teruk lagi. Dia panggil lagi 5 orang untuk belasah kita. Kita pula tak ada geng 5 orang. Grup kita sama dalam grup, tak ada grup. Misalnya. Tak ada. Jadi kalau kita dalam keadaan begitu macam mana? Allah tolong kita. Ya, kita di sini menunjukkan tentang hukum harus mempertahankan diri. Self defense atau ad-difa' anin nafs. Boleh pertahan diri kita. Orang dok kata kita bukan-bukan, kita boleh kata dia balik. Pertahan diri. Tapi kalau dia pula melampau pula, kita balas berdasarkan hak kita.
Tapi dia pula melampau lagi, maka Allah akan tolong kita. Tapi Allah Ta'ala tutup ayat ini dengan kata apa? Innallaha la'afuwun ghafur. Allah itu maha pemaaf lagi maha pengampun. Contoh kita dalam berhadapan dengan golongan macam ni, kita bersifat pemaaf lebih baik. Walau kita boleh balas balik. Orang duk maki kita. Orang maki kita kardai, kambing, lembu, habis binatang. Kita pun senyap, tak kata apa tak apalah. Dia nak maki kita dengan semua binatang, kita pun okey, kita tak apalah. Dia mungkin tengah marah. Dia mungkin tak cukup makan ke. Mungkin gaji tahun ni kena potong separuh. Orang dia cakap macam ni lah. Kita pun ambil benda itu sebagai perkara biasa. Maka itu lebih baik. Tapi kalau dia sebut kita sekali binatang, kita pun bagi binatang sama dengan dia. Dengan anak cucu dia sekali kita bagi. Berlawang dengan dia. Kemudian dia peluk balas dengan lebih melampau, maka Allah akan tolong kita. Tapi Allah kata pemaaf lebih baik. Kita hidup kat dunia ni, kalau kita faham betul-betul. Kalau kita faham betul-betul. Bersifat pemaaf dan pengampun, jauh menjadikan kita mulia dan bahagia. Berbanding kita balas balik. Tentu kalau kita balas balik, mengigau juga kita. Dia macam rasa tak puas hati juga. Bila kita dah balas balik. Atau mungkin jadi menyesal juga. Kenapa aku balas balik? Tak balas tak apa. Sebab bukan luak pun. Tak luak apa pun kita. Dia duk kata kita macam-macam. Tak luak apa kita macam ni juga. Dia kata kita bodoh ke benda ke. Kita biasa macam ni juga. Kita tak berubah sebab dia maki kita. Tapi oleh kerana kita nak marah, kita pun kata balik dia. Last kali kita fikir, kalaulah aku maafkan banyaknya pahala. Bukan kita ajar kita bersabar. Bukan mengajarkan kita bijaksana. Kerana orang pemaaf, dia dapat orang yang buat macam ni, dia seorang bijaksana. Kenapa dia bijak? Sebab dia tak layan dengan benda tu. Bijaklah dia. Sebab tu tuan-tuan kita nak jadi orang bijak. Kau berhadapan dengan orang, baik nama atas jalan raya, yang duk maki-maki amun kita buat, diam. Ganti dengan tasbih. Tak boleh start, ganti tasbih, tangan gegar. Tangan gegar, kaki gegar. Itu mujahadah, sebab itu menunjukkan baru kali pertama kita belajar tahan. Kali pertama. Kalau kita dah biasa, insya-Allah tak ada vibrate, kita tenang. Ini benda yang kita kena belajar. Yang saya pesan pada sahabat kita bila kita makin tua. Atau benda yang jangan ada pada kita dah sifat pemarah. Jangan ada lagi. Dah tua ni, 60. Pemarah jangan ada. Pendendam jangan ada. Benda yang perlu jangan ada pada kita bila kita tua kedekut. Bila tua 60 kedekut lagi. Habis. Dan bila kita tua ni, benda yang perlu ada pada kita ialah pemaaf. Dia tua-tua pemaaf lah. Tak payahlah nak cari gaduh tengah tua-tua ni. Pemaaf dengan semua orang. Dah masuk 60, 70. Tunggu masa je malaikat maut datang salam dengan kita. Jadi benda ni kita nak buang. Kita tak nak jadi orang pemarah. Kita tak nak jadi orang kedekut. Kita tak nak jadi orang pendendam. Kita nak jadi orang pemaaf. Dan kita tak nak lagi jadi yang kelima ni. Bila kita dah tua tuan-tuan. Tak nak lagi menjadi orang suka beri alasan. Ajak datang kuliah. Tak boleh rasa malam ni sakit mata. Malam esok pula sakit lutut. Pas sudah pas kecerah duk alasan. Tuan-tuan dah tua tu. Tak payah banyak alasan lah. Duk malaikat duk ekor je kita. Tunggu masa. Jangan banyak alasan. Kalau tuan-tuan rasa muda lagi, berilah alasan. Muda lagi tak. Tapi kalau dah tua. Tua ni dia defend atas orang ataupun depend atas orang macam mana dia tengok dia tua atau tidak. Kalau dia ingat akhirat, dia rasa dia tua. Kalau dia tak ingat akhirat, dia rasa dia muda walau umur 70. Muda lagi saat, baru 70 saat. Bila kita tua tuan-tuan, dalam buat benda baik, jangan lagi ada alasan. Ke masjid jangan ada alasan. Sakit lutut, hujang ribut, jangan ada alasan. Pergi je. Kita pun naik kereta. Dari rumah ke rumah nak kata hujang ribut apa. Rumah pun dekat. Kita kata tak sempat Ustaz nak baca Quran, main cucu. Itu bukan alasan lagi. Kita dah habis masa jaga anak. Kenapa nak tambah overtime kita jaga cucu pula? Buat apa kita tambah kerja yang bukan kerja kita? Itu kalau jaga cucu, kalau memang dah tak ada kerja lain baru jaga cucu. Maksudnya tak ada komitmen kita untuk semayang, untuk kita berzikir, untuk kita baca Quran, untuk kita menghadir majlis ilmu. Itu komitmen kita. Kalau memang dah free, akan main dengan cucu. Ini tak tentu masa nak main cucu. Kuliah maghrib tak pergi, tu tapi sebab cucu tak ada orang nak jaga. Tadi itu kerja kita kan? Bukan kerja kita. Anak memang kerja kita jaga. Bila tanya cucu bukan kerja kita. Kerja anak kita jaga cucu. Cakap anak dia. Tu setengah-setengah orang tua banking tu pandai dia kata. Ni pandai beranak dia jaga tak pandai. Marah dulu. Aku nak ke masjid pun bayar. Nak ke surau pun bayar. Ya atuk-atuk ni dia boleh main cucu waktu dia tak ada komitmen dalam ibadat ni. Bukan waktu nak solat, bukan sekian. Okey, dia free main lah.
Bukan kita kata jangan main cucu, kita bukan anti cucu. Maksudnya pada waktu kita perlu buat ibadat. Pada waktu kita perlu tambahkan taat. Pada waktu kita perlu tambahkan kebaikan kita. Walau umur kita dah sampai ke matahari terbenam, lalu alasan masih terus menjadi batu tasbih untuk kita berzikir setiap hari. Alasan tu, alasan ni, alasan tu, alasan ni. Sampai habis. Berpusing ni tasbih kita. Tasbih alasan nama ni. Alasan tu, alasan ni. Saatnya ni untuk zikir ni. Jangan dah habis. Putuskan rantaian tasbih tadi. Saya tak ada alasan ini. Saya akan cakap benar, saya kata saya malas. Senang. Sebut kita malas. Supaya kita malu dengan alasan tu. Sebut sakit lutut macam rasa hebat. Sakit lutut Ustaz. Kau sebut malas Ustaz. Kan muka jadi macam tak ada harga diri sikit. Malas. Tak berani kita beritahu 2 kali malas ke orang. Sebab setiap kali kita sebut malas, kita pun akan cari jalan. Tapi kalau cerita sakit lutut, esok cari lutut lain. Lutut mana pula sakit? Nak nampak mulia lagi. Cari perut pula sakit kat mana pula perut. Dan janganlah beri alasan dah tua-tua supaya kita terus memenuhi kehidupan kita dengan kebaikan sampailah kita pijak dalam syurga Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.